Hello students. So in the previous video I explained you some points related to the capital expenditure and revenue expenditure, and later we had seen the deferred revenue expenditure. Is it? So in the previous video I explained you about deferred revenue expenditure. So what is this deferred revenue expenditure? So it is one kind of expenditure which are in the nature of revenue, means that it is in the revenue nature, and whose benefit is not exhaust or not complete in 1 year, whose benefit is not related to only 1 year, but the benefits will take for coming succeeding years, like example at least 2 to 3 years. Okay, so deferred revenue expenditure ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಒಂಥರ ರೆವೆನ್ಯೂ ನೇಚರ್ನಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಆಫನ್ಲಿ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ಯಾವಾಗಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ incurring that kind of expenditure for this year and the benefit is taken for coming 2 to 3 years also, it is not only related to the particular year. ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ benefit than that also, but minimum you will get at least 2 to 3 years. Okay, so this is called deferred revenue expenditure. Then in this video I am going to explain you about the characteristics about the deferred revenue expenditure, and here what is the auditor's duty related to the deferred revenue expenditure, how he will we can say check, or how his duty is connection with expenditure. So let us start the video. See here, so first we'll see the characteristics. Okay, so characteristics of deferred revenue expenditure. First one, it is a revenue expenditure which is temporarily capitalized for accounting purpose. See, the nature of this expenditure is what? Revenue anta ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, but temporarily it is capitalized for the accounting purpose. Why this is so? Because even though it is incurred in particular year where the benefit is taking for more than 1 year, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸತಿ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷನಾಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ expenditure, and it is purely recurring in nature. But deferred revenue expenditure is what? It is having a nature of revenue expenditure, but it is not incurred regularly. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2-3 ವರ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ, 2-3 ವರ್ಷ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಚಾಲೂ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ತನಕ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ 1 year. ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. For accounting purpose, for accounting treatment, the deferred revenue expenditure is treated as a capitalized expenditure. It is to be taken to actually balance sheet. Okay, second one, the benefit of such expenditure accrues not only during the year. See, agala helidde nimna, see, this kind of expenditure, it is not only benefiting for 1 year to the company, but it is benefiting for some other years also, that is succeeding years. See, the benefit of such expenditure accrues not only during the year in which it is incurred. ಯಾವ ವರ್ಷ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ is nothing but what? So in the coming years apart from this. So if I am incurring one expense in 2015, I may get the results of that expense up to 2018 also. Okay, so that's why it is called as what? Deferred revenue expenditure. See, next one, it is a non-recurring expenditure. Already told you,
It is non-recurring. Non-recurring is nothing but what? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ನೇಚರ್. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತದ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ರಿಕರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್, ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ, ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ like this you used to make this kind of expenditure, and it is a nature of recurring. Recurring means regularly happening things. But the deferred revenue expenditure is what? The nature is revenue. Idradu nature revenue adari, but it is non recurring in nature. ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮೇ ಅದ, ಖರೆ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ನಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೋಬೋದಲ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅಂತೇಳಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ P&L ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರೋ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸಿ ಇಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಯರ್, ಈಗ ನಾವೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೀನಿ ನಾ. ಓಕೆ, ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ಇರ್ತದೆ. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 years. 5 years ತನಕ ನಾ ಏನಾದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನೇನು? ಇಲ್ಲ. ಸೊ 5 years ಟೈಮಿಂಗ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಯರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 5 years. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ರಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ದ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಆ ಏನು ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡೀವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ರೀ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ P&Lಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. P&Lಗೆ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೋತ ಹೋಗಿವಲ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೈ 5%, 10% ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೆಳಗೆ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಾಗಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ 5%, 10% ತೊಗೊಂಡು P&Lಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ P&Lಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಉಳಿತದಲ್ರಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 1 lakh rupees. ಓಕೆ, ಸೊ 1 lakh rupees ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ಅದಕ್ಕೆ 10% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಸೊ 10 ಟು ದ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಂದೇನು ಅದ್ರದ್ದು ಲಾಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು P&L account, while the unwritten off portion carried forward to next year in the balance sheet. See, always the deferred revenue expenditure, it will appear on the balance sheet asset side on the head miscellaneous expenditure. So on the head miscellaneous expenditure it will appear whatever may be, even discount on issue of shares, debentures, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನ P&Lಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. So these are the some of the characteristics of deferred revenue expenditure. See, this is important for 2 marks as well as 5 marks.
2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ some of the examples of deferred revenue expenditure. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆವಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ that is before commencement actual process. So before starting the actual process, the heavy amount incurred by the company, that is called preliminary expenses. Preliminary expense ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಚಾಲೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯವರು, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತೀವಂದ್ರೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅವರು 1 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ? No, right? So it is taken for some years, at least we can say 10 years. So ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 8 to 10 years ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೋತೀವಿ. Yes, so that's why the preliminary expense is to be taken to the balance sheet, and every year ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾವು ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ, ಹೌದಲ್ರಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದರೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು P&Lಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ನಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಹೆವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅದ ರೀ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ taking the help of any film stars and cricketers, so any celebrities, you can say ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸಿಗೆ ನೀವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಗತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಗತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್. ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ P&Lಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇ 1 ಕೋಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಒಂದೇ ಇಯರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಕಂಪನಿ ಹುಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು one important head, that is what, auditor's duty in connection with the deferred revenue expenditure. deferred revenue expenditure ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, he should acquaint himself with the nature of his client's business. That means what, he should become very much familiar. ಸೊ ತಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. he should become very much acquaint himself with the nature of his client's business. Okay, next one, he should examine each item of expenditure and look into the circumstances in which such expenditure has been incurred. So apart from that, he should examine each item of the expenditure. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನೇನು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭನಾಗ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಅವ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
Third one is he should see that only the exceptional heavy revenue expenditure has been treated as deferred revenue expenditure. Yes, this is most important one. See, ಕಂಪನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. So which kind of expenditure is to be treated as a deferred revenue expenditure? That knowledge he should have. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟು ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಮೇಕ್ ಗಡ್ಬಡ್. ಅವ್ರು ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಸಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Next, he should see that the unwritten or the remaining balance of deferred revenue expenditure has been shown in the balance sheet. Yes, this is very much important one. So he should be very careful in analyzing and checking that how much amount they are actually charging to P&L account as a deferred revenue expenditure part, and how much they are carrying for the next year. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ 1,00,000 ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದ್ರ 10% ಅಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, P&Lಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಓಕೆ, 10,000 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಂತೂ 10,000 ಬಂತು. ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು, 90,000 ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ್ರಾಗ ಏನಾರ ಗಡ್ಬಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದ 90,000 10%, ಹೌ ಮಚ್, 9,000. So like this they have to charge to the P&L account part of the expenditure incurred. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್-ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ he should be very much acquainted with the client's business. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಕೆಲಸ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, he should ensure that the exceptional losses are not treated as deferred revenue expenditure. You are getting this? Exceptional loss. ಇದೇನೋ ಹೊಸದು ಕೇಳಿಗತ್ತೀವ್ರಿ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. Exceptional losses are not treated as a deferred revenue expenditure, and that such losses are made good out of the future profit. Okay, listen to me. So what is this exceptional losses? Exceptional losses are nothing but what? The losses incurred by or suffered by the company due to some natural calamities, I can say. Like example, floods, earthquakes, some accidental things. Okay, so like this, whatever the things will happen, there is not under the control of the company. ಕಂಪನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು, ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಯ್ತು ಮುಂಜಾನೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಲಾಸಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಹಂಗೇನಾರು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. So that auditor has to see here, that is the rule actually. So that is not considered as a deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure andre that expenditure incurred for the development or for the welfare of the company actually. Company products ಅಥವಾ ಕಂಪನಿದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದು.
ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ deferred revenue expenditures. Okay, so then what is to be the treatment for those kind of losses? ಆ ಥರ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅಂಥ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಂಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. there is no any other way. But for the deferred revenue expenditure, that expenditure is to be taken to the P&L account, and part of that expenditure is to be charged to P&L account every year. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಂದಾಗಿ ನೋಡಿರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನೂ ನೋಡಿರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಸೊ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫೈನ್.